بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی کھڑا ہو رہا ہے صف میں، تو اس میں اپنے پیر بغل والے کے پیر سے بالکل چپکا کر کھڑے ہونا ہے یا پیر کو اپنے الگ الگ رکھنا ہے، یعنی دونوں کے پیر ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نہیں ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صف میں اگر آدمی نماز میں کھڑا ہو رہا ہے تو صفوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صف کو نماز میں سیدھا رکھو، کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے محاسن میں سے ہے، یعنی اس سے نماز میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100، باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، کہ اپنے صفوں کو سیدھا کرو۔ بے شک صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور نماز کے مکملات میں سے ہے، یعنی اس کے ذریعے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اور صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بخاری شریف کی ان دو روایتوں کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، جن روایات کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، اور صفوں کو سیدھا رکھنے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ پیر کو پیر سے ملاؤ اور کندھے کو کندھے سے ملاؤ۔ بہت سے حضرات اس حدیث کو آدھا پڑھتے ہیں اور صرف اتنی حدیث پڑھتے ہیں، پیر کو پیر سے ملاؤ، کندھے کو کندھے سے ملاؤ، اور کہتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر آ کر کے کہ آپ لوگ جس طرح سے صف لگائے ہوئے ہیں، یہ صف لگانا حدیث شریف کے خلاف ہے۔ تو میں ان حضرات کی خدمت میں ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے جس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ پیر کو یعنی ٹخنے کو ٹخنے سے ملانا ہے، گھٹنے کو گھٹنے سے ملانا ہے، اور کندھے کو کندھے سے ملانا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عن النعمان بن بشیر یقول اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجهه فقال اقیموا صفوفکم ثلاثا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104، باب تسویۃ الصفوف۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، اور 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم تم اپنے صفوں کو سیدھا رکھو یا اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے درمیان فرقت پیدا کر دیں گے، جدائی ڈال دیں گے تمہارے دلوں کے درمیان۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدمی کو دیکھا اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ وہ اپنے موڈھے کو اپنے ساتھی کے بغل والے کے موڈھے سے ملایا ہوا تھا، وہ رکبتہ برکبت صاحبہ، اور اپنے گھٹنے کو اپنے بغل والے کے گھٹنے سے ملایا ہوا تھا، وکعبہ بکعبہ، اور اپنے ٹخنے کو بغل والے کے ٹخنے سے ملایا ہوا تھا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس بات کو بتلا رہی ہے کہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملانا ہے، گھٹنے کو گھٹنے سے ملانا ہے، اور کندھے کو کندھے سے ملانا ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات ہم رکھتے ہیں کہ دیکھیے، بعض روایتوں کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا ہے صرف اور صرف، بعض روایتوں کے اندر یہ فرمایا ہے کہ پیر سے پیر کو ملاؤ اور کندھوں سے کندھے کو ملاؤ، اور اس روایت کے اندر تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد ٹخنے سے ٹخنے کو ملایا تھا، پیر سے اور گھٹنے سے گھٹنے کو ملایا تھا، اور کندھے سے کندھے کو ملایا تھا۔ آپ حضرات ذرا کھڑے ہو جائیں، آپ حضرات دو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر کے اور یہاں سب میں کھڑے ہو جائیں بالکل۔ ادھر کیمرہ کر دیجیے، ادھر کیمرہ ادھر سے۔
आप लोग और बगल में हो जाएं आप लोग। टखना अपने टखने से मिला लें पहले, हाँ, और करीब, ये टखना है, हाँ। अब घुटना अपने घुटने से मिला लें, हाँ। अब कंधा अपने कंधे से, अब नियत बांध लीजिए ज़रा तो। ये देख, अभी देखिए, अभी घुटना घुटने से नहीं मिला हुआ है, घुटने को घुटने से मिलाइए और करीब करके बिल्कुल, हाँ। इस रिवायत से ये बात समझ में आती है कि इस तरह उन हज़रात ने नमाज़ पढ़ी थी। अब ज़रा बताएं, क्या इस तरह नमाज़ पढ़ना मुमकिन है और क्या इस तरह नमाज अदा की जाती है? आप ज़रा तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। क्या इस तरह नमाज़ पढ़ना मुमकिन है और क्या इस तरह नमाज़ पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस रिवायत का मतलब बयान किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो इसका मतलब समझ रहे हैं वो मतलब नहीं है इस रिवायत का। आप धोखा दे रहे हैं, आधी रिवायत पढ़ते हैं और आधी रिवायत हजम कर जाते हैं। आधी बात पढ़ते हैं, कंधे से कंधे को मिलाना, टखने से टखने को मिलाना, घुटने से घुटने को मिलाना, ये पूरी रिवायत है इस बाब में और ये पूरी रिवायत पेश करना चाहिए। फिर देखते हैं कौन इस रिवायत को कबूल करता है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जो शाफ़िई हैं, हनफी नहीं हैं, वो इस इल्ज़ाक़ का माना बयान करते हैं। फरमाते हैं कि अल मुराद बिज़ालिका अल मुबालगतु फ़ी तादील सफ़ी व सद्द खललिही, कि इल्ज़ाक़ के माने आते हैं चिपकाने के। अब मुराद इसके ज़रिए क्या है कि सफ़ को बिल्कुल सीधा रखा जाए, दरमियान में खाली जगह न छोड़ी जाए। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये माना बयान किया है फ़थुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 273 के अंदर। इसी तरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ुल बारी में इसका मतलब बयान किया कि मुराद इसके ज़रिए से ये है कि दरमियान में कोई तीसरा आदमी खड़ा न हो, इस तरह आदमी खड़ा हो जाए। फ़ुक़हा इकराम ने इस हदीस शरीफ का मतलब ये बयान किया है कि इसके ज़रिए जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है, मतलब ये है कि मुहाज़ात होना चाहिए, यानी दोनों अगल बगल में होना चाहिए, यानी टखना टखने के बगल में होना चाहिए, घुटना घुटने के बगल में होना चाहिए और कंधा कंधे के बगल में होने चाहिए और दोनों के दरमियान इस तरह फासला नहीं होना चाहिए कि कोई तीसरा आदमी वहाँ खड़ा हो जाए। अब देखिए, इस रिवायत का अगर ये माना बयान किया जाए तो फिर सारे शुबहात ख़त्म हो जाते हैं और गैर मुक़ल्लिदीन इस रिवायत का ऐसा माना बयान करते हैं कि जिससे बगल वाले की, अभी आपने देखा कि बगल वाले की नमाज किस तरह मुकम्मल हो सकती है, टखना टखने से मिलाकर, घुटना घुटने से मिलाकर और कंधा कंधे से मिला करके, वो खड़ा ही नहीं हो सकता है और इस तरह उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो इसलिए आधी रिवायत को पेश करना, आधी बात को पेश करना और आधी बात को हजम कर देना और डेकार भी न लेना, ये ऐसी बेवकूफ़ी और हिमाकत है जो आज गैर मुक़ल्लिदीन हर मस्जिद में करते हैं। दरख्वास्त है कि पूरी रिवायत पेश की जाए और उसका सही मतलब बयान किया जाए। अभी हमने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का मतलब बयान किया, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मतलब बयान किया। फ़ुक़हाए अहनाफ इन रिवायतों पर गौर व फिक्र करने के बाद कहते हैं कि दरमियान में 4 उंगली का फासला होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त का फासला हो सकता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 1 बालिश्त का फासला होना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरमियानी दर्जे में होना चाहिए, न पैर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ हो न बहुत ज़्यादा चौड़ा हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इसी के करीब कौल है। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हदीस शरीफ जिसका इतने बड़े बड़े अइम्मा ने ये मतलब बयान किया और किसी ने ये मतलब बयान नहीं किया कि बगल वाले के पैर पर अपना पैर रख करके और उसको बगल वाले के पैर को दबा करके और उसे तकलीफ देकर नमाज में खड़ा होना है, किसी ने ये मतलब बयान नहीं किया। आप नए नए आकर के और इसका ऐसा मतलब बयान कर रहे हैं, तो फिर दरख्वास्त है कि पूरी रिवायत पर अमल करते हुए, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत है, टखने से टखना मिलाकर, घुटने से घुटना मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर ज़रा नमाज पढ़कर दिखलाएं। हम भी देखते हैं कि आपके अंदर कितनी समझदारी है। इसलिए धोखा देना बंद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अक्ल सलीम नसीब फरमाए और इस तरह जो आधी बात पेश करके कौम को धोखा देते हैं, अल्लाह ताला उन सबको हिदायत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।